تو میں نے دیکھا کہ باہر جانے والوں میں میرا نام شامل نہیں ہے۔ گویا مجھے بطور سزا یہیں پر رکنا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی افسر تھا جس کے اوپر میں نے بد دعا کی تھی۔ مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، میرے لیے بد دعا کی ہے تو نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ گلف کے ایک ملک کے اندر پیش آتا ہے۔ ایک افیسر ملٹری کالج کے اندر داخلہ اس کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ٹریننگ وہاں پہ چل رہی تھی اور ٹریننگ بڑی سخت تھی۔ ان کا اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ ہم پورا ہفتہ اس ملٹری کالج کے اندر رہتے تھے، وہیں پہ ہمارا کھانا پینا، وہیں پہ ہماری رہائش تھی، ہم پورا ہفتہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ البتہ جب ویکنڈ آتا تو اس وقت ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ہم اپنے گھر جا سکتے تھے 2 دن کے لیے۔ تو ہم سب جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے ہم بڑی بے چینی سے ویکنڈ کا انتظار کرتے۔ ادھر ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، وہ بھی بڑی بے چینی سے انتظار کرتے کہ کب ہمارا بیٹا آئے۔ ہماری مائیں ہمارے لیے بڑے اسپیشلی کھانے پکاتی، ہمارے بھائی ہمارے انتظار میں ہوتے، پروگرام پڑھ رہے ہوتے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ اگر اس دوران میں اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو پھر اس کو سزا یہ ملتی تھی کہ اس کو ایک اور ہفتہ چھٹی نہیں ملتی تھی، گویا اس کو 15 دن کے لیے ملٹری کالج کے اندر ہی رہنا ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی سزا تھی۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم فجر سے پہلے اٹھتے، بہت بڑا میدان تھا، اس کے اندر چکر لگاتے، بھاگتے، اور اتنی دیر میں اذان ہو جاتی، اذان فجر، مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، پھر پی ٹی ہوتی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ناشتہ کرتے، پھر اس کے بعد سارا دن ہماری ٹریننگ چلتی رہتی۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میرا روم میٹ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ جس وقت ہم اپنے کمرے سے باہر گئے تو اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ گویا وہ جو ہم نے راؤنڈ لگانا تھا، میدان کے اندر چکر لگانا تھا، وہ ہم سے مس ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک افیسر جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ چیک کرتا تھا، اس نے ہمیں آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے میں اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ۔ جب میں اس کے پاس گئے، اس نے میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا، اس نے قلم کاغذ اس کے پاس تھا، اس نے میرا نام لکھا۔ جو میرا ساتھی تھا اس کا نام پوچھا، اس نے بھی اپنا نام بتایا۔ اب یہ افیسر اور وہ میرا جو ساتھی تھا، ان دونوں کا قبیلہ ایک تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر سزا دیتا دونوں کو سزا دیتا، اگر معاف کرتا دونوں کو معاف کرتا، وہ امتیازی سلوک نہ ہوتا۔ خیر، کہتا ہے کہ معمول یہ تھا کہ جب ویکنڈ آتا تو جس نے باہر جانا ہوتا تھا اس کا باقاعدہ دروازے پر باقاعدہ اس کا نام لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کو اجازت ہے۔ کہتا جب ویکنڈ آیا تو مجھے پتا تھا کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے والد، میری ماں، انہوں نے میرے لیے اسپیشل کھانا تیار کیا ہے، میرے لیے کباب، میرے لیے بہت ساری چیزیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ کہتا جس وقت میں دروازے پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ باہر جانے والوں میں میرا نام شامل نہیں ہے۔ گویا مجھے بطور سزا یہیں پر رکنا تھا۔ کہتا میں نے اپنے دوست کا نام دیکھا تو اس کا نام باہر جانے والوں میں موجود تھا۔ گویا میرے ساتھ اس افسر نے زیادتی کی، ظلم کیا، اس نے اپنے خاندان کے لڑکے کے ساتھ امتیازی سلوک کیا، اس کو سزا نہیں دی، مجھ کو سزا دی۔ کہنے لگا مجھے بڑا غصہ آیا اور میں مسجد میں چلا گیا، اور میں نے جا کے وہاں پر اپنے اس افیسر کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس کو کھانا، اس کا ذائقہ اس کو اچھا نہ لگے، اس کی بھوک کو ختم کر دے، یا اللہ اس کو نیند نہ آئے،
या अल्लाह इसको सुकून, इसका चैन, जिस तरह इसने मेरा सुकून इसने हड़प किया है, जब्त किया है, मेरा सुकून बर्बाद किया है, इसी तरह इसका सुकून भी बर्बाद हो। कहता है कि मैं ये बद्दुआ करके अपने कमरे में आ गया, परेशान था। एक रात गुजर गई, अगला दिन हुआ, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, छुट्टी थी, वीकेंड था। उसने कहा किसी ने मेरा दरवाजा नॉक किया। एक सोल्जर बाहर खड़ा था, उसने मुझे कहा कि फलां ऑफिसर के सामने पेश हो। कहते मैं वहां पर गया, उसने मुझे देखा, उसने कहा फलां के पास चले जाओ। मैं दूसरे के पास चला गया, उसने मुझे देखा, उसने कहा कि फलां ऑफिसर के पास जाओ। वो कहता है कि मैं तीसरे के पास चला गया। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि ये वही अफसर था जिसके ऊपर मैंने बद्दुआ की थी, जिसने मेरे ऊपर ज्यादती की थी, मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे कि मैं नहीं, घर नहीं जा सकता। उसने मुझे इशारा किया कि बैठ जाओ। कहने लगा, मैं बैठ गया और मैं बैठा रहा, इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे वसवास, और मुझे अचानक ये था, सब महसूल ये था तरीक़ेकार के अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाती, कोई खुदा न खास्ता कोई वफ़ात हो जाती, या कोई बहुत शदीद घर में कोई ऐसा कोई हादसा हो जाता, तो फिर उसको बुला के उसको बैठा दिया जाता और फिर उसको बड़े आराम से उसको बताया जाता। कहने लगे जब मैं बैठा रहा तो मुझे भी यही कि कहीं मेरे ऊपर, मेरे घर में कोई खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी तो नहीं हो गई। कहने लगा, मैं थोड़ी देर तो सब्र करता रहा, फिर मैंने उसको कहा, ऑफिसर को कहा, मैंने कहा सर कहीं मेरे घर में कोई एमरजेंसी तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई वफात तो नहीं हो गई। उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। खैर, कहता है कुछ देर के बाद उसने, अफसर ने अपना सर ऊपर उठाया, मेरी तरफ देखा, मुझे मुखातब होकर कहने लगा कि सच सच बताओ मेरे लिए बद्दुआ की है तूने? अब कहता है कि मैं खामोश, बद्दुआ तो मैंने की थी, अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था। अब उसने दोबारा फिर मुझसे पूछा, कहने लगा मुझको बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने मेरे लिए बद्दुआ तो नहीं की है? कहने लगा, मैंने कहा कि मुझको अमान दी जाए, अगर मैं सच बताऊं तो मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं होगी। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। कहने लगा कि मैंने कहा कि हाँ, मैंने बिलाशुबा आपके लिए बद्दुआ की है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं इस वाक़े को आगे बढ़ाने से पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया, इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि अल्लाह और उसके दरमियान, वो जो बद्दुआ करता है ना, उसकी दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, सीधी अल्लाह के पास पहुंचती है। मैंने कह दिया कि जनाब मैंने वाकई आपके ऊपर बद्दुआ की थी। उसने कहा क्या बद्दुआ की थी? मैंने कहा मैंने बद्दुआ ये की थी कि अल्लाह इसके खाने का जायका, उसका जायका ख़त्म कर दे, इसको खाना अच्छा ना लगे, इसको भूख ना लगे, इसकी भूख खत्म हो जाए, इसको नींद ना आए, इसका सुकून, इसका चैन लुट जाए। उस अफसर ने मुझे कहा, हल्फन उसने कहा कि मैं तुम्हें हल्फन ये बात कहता हूं कि कल से वाक़अतन मेरे खाना मेरा पीना छूट गया है, मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैं खाना खाता हूं मेरा जी नहीं चाहता, उसका जायका अच्छा नहीं रहा, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं सारी रात करवटें बदलता रहा, मेरा सुकून लुट गया है। और फिर मैं सोचता रहा तो मेरे ज़हन में आया कि मैंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया था। अब मैं तुमसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मुझको माफ कर दो। बताओ तुम मुझे माफ करते हो? कहता है मैंने उससे कहा कि हाँ जाओ, मैंने तुमको माफ किया। कहने लगा अब जब तुम मुझको माफ कर दिया है तो फिर अभी 1.5 दिन बाकी है, ऐसा है कि तुम अपने घर जा सकते हो, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए
इजाज़त नामा तैयार करता हूँ, लेटर तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ, तुम गेट से बाहर जा सकते हो। कहने लगा जब मैं उठने लगा तो उसने कहा नहीं, अब ऐसा है कि मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगा। चुनाचे उसने मुझको अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे मेरे घर में छोड़ के आया।